کل شیء قدیر۔ یہ سورۃ الملک ہے، نازل ہونے کے اعتبار سے 77 نمبر پر ہے سورۃ الطور کے بعد۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ یہ سورت جو ہے واقعہ اور منجیہ ہے، اور اس کو واقعہ اور منجیہ حدیث پاک میں فرمایا گیا۔ جیسا کہ ترمذی شریف کے اندر حدیث ہے، امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ہی المانعۃ المنجیۃ تنجیہ من عذاب القبر، کہ یہ سورت جو ہے عذاب کو روکنے والی، عذاب سے بچانے والی، اور اپنے پڑھنے والے کو اللہ کی رحمت سے قیامت والے دن عذاب سے بچا لے گی۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک اور موقع پر فرمایا، میرا دل چاہتا ہے کہ یہ سورہ ملک جو ہے ہر مومن کے دل میں ہو، او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو اس سورت کا دعویٰ جو ہے وہ نفی شرک فی البرکات ہے۔ مشرکین جو ہیں وہ اپنے معبودان باطلہ کو برکات دہندہ سمجھتے تھے کہ وہ برکتیں دینے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں دعویٰ فرمایا کہ اے لوگو، برکتیں دینے والی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک ہے، میں اللہ کے علاوہ کوئی برکتیں دینے والا نہیں۔ اور اس دعوے پر اللہ تعالیٰ نے 11 دلائل عقلیہ اس سورت میں بیان فرمائے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک، برکت والی ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت کے اندر بادشاہی ہے، پوری کائنات کا راج ہے اور پوری کائنات کی سلطنت ہے، وہ برکت والی ہے ذات۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، وہ ذات ایسی ہے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَهُوَ، اور وہ اللہ، عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز پر، قدیر، قادر ہے۔ الذی خلق الموت، وہ اللہ جس نے پیدا کیا موت کو، والحیات، اور زندگی کو۔ اللہ نے موت اور زندگی کو کیوں پیدا کیا؟ اس کی غایت کیا ہے، غرض کیا ہے؟ لیبلوکم، تاکہ آزمائے تم کو، ایکم احسن عملا، کہ کون ہے تم میں سے زیادہ اچھا عملاً باعتبار عمل کے۔ تو اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ نہیں فرمایا کہ ایکم اکثر عملا، کہ تم میں سے کون ہے زیادہ باعتبار عمل کے، بلکہ اللہ نے فرمایا تم میں سے کون ہے زیادہ اچھا باعتبار عمل کے، کیونکہ قیامت والے دن اعمال جو ہیں وہ گنے نہیں جائیں گے، بلکہ ان کو تولا جائے گا، ان کا وزن کیا جائے گا۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک ہوتا ہے احسن، ایک ہوتا ہے ثواب، سواد کے ساتھ۔ احسن جس میں اخلاص ہو، ثواب جو درست ہو، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ عمل میں ان دو کاموں کا ہونا ضروری ہے، احسن بھی ہو، اس میں اخلاص بھی ہو، اور ثواب درست بھی ہو، نبی کی سنت کے مطابق اور طریقے کے مطابق ہو، پھر جا کر وہ عمل انسان کا اللہ تبارک و تعالی کے ہاں مقبول ہوتا ہے۔
लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि आजमाए तुमको कौन है तुम में से ज्यादा अच्छा बेएतबार अमल के। वहुवल अजीजुल गफूर, और वो अल्लाह अल अजीज जबरदस्त है, अल गफूर बख्शने वाला है। अल्लज़ी, वो अल्लाह, खलक़, जिसने पैदा किया, सबअ समावातिन, 7 आसमानों को, तिबाकन, तय बतय, ऊपर नीचे। मातरा, क्या देखता है तू, फी खल्क़ रहमान, रहमान की मखलूक में, मिन तफावुतिन, कोई ऐब, कोई तफावुत। अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक में, पैदा की हुई चीजों में कोई तफावुत नहीं, कोई ऐब नहीं है। फर्जिल बसरा, बस लौटा निगाह को, एक दफा देखने के बाद फिर अपनी निगाह को लौटा। हल तरा मिन फुतूर, क्या देखता है तू कोई शगाफ, कोई दरार, कोई शगाफ तुझे नजर आती है। सुम्मरजिल बसरा, फिर लौटा निगाह को, कर्रतैने, अत्तस्नियतु लित्तकरार, बार बार, फिर लौटा निगाह को बार बार। यनकलिब इलैकल बसरो, लौट आएगी तेरी तरफ निगाह। खासियन, आजिज होकर, जलील होकर, वो हुआ हसीर, इस हाल में कि वो थकी हुई होगी। देखो अल्लाह तबारक व तआला की ये तख्लीक है कि अल्लाह ने कितना बड़ा आसमान और 7 आसमानों को तय बतय ऊपर नीचे बनाया है। इनमें कोई शगाफ नहीं, कोई दरार नहीं, कोई तफावुत नहीं, कोई ऐब नहीं। एक दफा नहीं, इंसान बार बार अपनी निगाह को उठाकर देखे, अल्लाह की तख्लीक में इसे कोई ऐब नहीं नजर आएगा। तो जो जात इतना बड़ा आसमान बनाने वाली है, बरकत दहिंदा भी वही अल्लाह तबारक व तआला की जात पाक है। कोई नबी, पैगंबर, पीर, फकीर बरकतें देने वाला नहीं, बरकतें देने वाली सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की जात पाक है। वलकद ज़य्यना समा दुनिया, वलकद, और अलबत्ता तहकीक, ज़य्यना समा, मुज़य्यन किया हमने, अस्समा दुनिया, आसमान दुनिया को, बिमस्वाबीहा, सितारों के साथ, चरागों के साथ। वजअल्नाहा, और बनाया हमने उन सितारों को, रुजूमन, मारने के लिए, लिश्शयातीन, शयातीन को, वातदना लहुम अज़ाब अस्सईर, और तैयार किया हमने उन सरकश शयातीन के लिए अज़ाब अस्सईर, आग का अजाब, दहकती हुई आग का अजाब। वलिल्लज़ीना कफरू, और उन लोगों के लिए जिन्होंने कुफर किया, बिरब्बिहिम, अपने परवरदिगार का, अजाब जहन्नम, जहन्नम का अजाब है। वबिअसल मसीर, और बुरी है फिरने की जगह, नारे जहन्नम, जहन्नम की आग, जहन्नम का मकाम बुरा है जहां पर काफिरीन ने रहना है। इज़ा उल्कू, जब वो डाले जाएंगे उस जहन्नम में, समिऊ, तो वो सुनेंगे उसके लिए, शहीकन, सख्त आवाज, वही तफूर, दरा हाले के वो जोश मार रही होगी। तकादु तमय्यज़ु मिनल गैज़, इतना जोश होगा जहन्नम की आग में, तकादो, करीब है कि फट जाए, मिनल गैज़, गुस्से से।
कुल्लमा उल्किया फिया, जब कभी डाला जाएगा उसमें, फौजुन कोई टोला, सालहुम तो पूछेगा, सवाल करेगा उनसे, खजनतुहा उस जहन्नम का दारोगा, अलम यातिकुम नदीरुन, क्या नहीं आए तुम्हारे पास कोई डराने वाला। कालू तो बतौर एतराफ के वो आगे से कहेंगे, बला क्यों नहीं, कद जाअना नजीर, तहकीक आए हमारे पास डराने वाले, आया हमारे पास डराने वाला, फकज़्ज़बना पस जुठलाया हमने, मगर शरारत हमारी थी, हमने जुठलाया। वकुल्ना और कहा हमने, मा नज़्ज़लल्लाहु मिन शैइन, नहीं नाजिल किया अल्लाह ने, मिन शैइन कुछ भी वही से, अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर कोई किसी किस्म की वही नाजिल नहीं की। इन अंतुम नहीं हो तुम, इल्ला फी गलालिन कबीर, मगर गुमराही के अंदर। वकालू और नदामत मुशरिकीन बतौर नदामत और पशेमा होकर कहेंगे, लौ कुन्ना नस्माउ, काश के हम सुनते किसी नासे की बात को, नसीहत करने वाले की बात को हम सुनते, औ नाकिलो या हम समझते, अकल से काम लेकर हम समझते, मा कुन्ना फी अस्हाबिस सईर, तो ना होते हम जहन्नम में रहने वालों में से, न होते हम जहन्नम में रहने वाले। फातरफू बिज़म्बिहिम, पस वो एतराफ करेंगे अपने गुनाहों का। फसुहकन दूरी है, रहमत से दूरी है, लिअस्हाबिस सईर, जहन्नम वालों के लिए। इन्नल्लज़ीना यख्शौना, अब ये बशारत है, खुशखबरी है। पहले तो अल्लाह ताला ने तखफीफ बयान की है मुनकिरीन के लिए, जो अल्लाह की जात को नहीं मानते, अल्लाह के नबियों को नहीं मानते। अब बशारत है, इन्नल्लज़ीना, बेशक वो लोग, यख्शौना जो डरते हैं, रब्बहुम अपने परवरदिगार से, बिलगैब बिन देखे, लहुम मगफिरतुन उनके लिए मगफिरत है, वाजरुन कबीर और बड़ा अजर है। वासिर्रू कौलकुम, और वो छुपाएं अपनी बात को, अविजहरू या जाहिर करें उसको, छुपाकर बात करें या जाहिर करें उसको। इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, बेशक वो अल्लाह सीनों की बातों को जानने वाला है। अला यालमु मन खलका, इसके दो माने हैं। एक माना मन को मफूल बनाया जाए उस सूरत में, दूसरा माना मन को फाइल बनाया जाए। अला यालमु, क्या नहीं जानेगा, मन खलका, जिसको उसने पैदा किया। यानी तुम बुलंद आवाज से बात करो या आहिस्ता बात करो, अल्लाह तबारक व तआला की जात पाक तुम्हारे सीनों की बातों को भी जानते हैं। अब जो उसकी मखलूक है, क्या वो अल्लाह अपनी मखलूक को नहीं जानेगा? क्यों नहीं, वो जानता है। दूसरा माना अला यालमु, क्या नहीं जानता वो अल्लाह खालक, जिसने पैदा किया। क्यों नहीं, वो जानता है, सब कुछ जानता है। वो लतीफुल खबीर, और वो अल्लाह बारीक मीन खबरदार है। हुवल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ ज़लूलन, हुवल्लज़ी वो अल्लाह वो है, जअल जिसने बनाया, लकुम तुम्हारे लिए, अल अर्ज़ जमीन को, ज़लूलन नरम, फमशू पस चलो, फी मनाकिबिहा उसके अतराफ में। मनाकिब ये कंधों को कहते हैं,
تو زمین چونکہ اپنے چلنے والوں کو اپنے اوپر اٹھاتی ہے، انسان زمین کے اوپر چل رہا ہے، گویا کہ زمین نے انسانوں کو اپنے کندھوں کے اوپر اٹھایا ہوا ہے۔ وَكُلُوا اور کھاؤ مِن رِزْقِهِ اس کے رزق سے، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ اور کھا پی کر یہ بھی یاد رکھو کہ اسی کی طرف النشور اٹھ کر کھڑا ہونا ہے، اسی کی طرف جمع ہونا ہے، اٹھنا ہے۔ اَأَمِنْتُمْ کیا تم نڈر ہو گئے، بے خوف ہو گئے، من اس ذات سے فی السماء جو آسمانوں میں ہے، ان یخسف یہ کہ دھنسائے، بکم تم کو الارض زمین میں، فَإِذَا هِيَ تَمُورُ کہ اچانک وہ تھر تھرانے لگے، ام امنتم یا تم بے خوف ہو گئے، من فی السماء اس ذات سے جو آسمانوں میں ہے، ان یرسل علیکم یہ کہ بھیجے تمہارے اوپر، حاسبن پتھر برسانے والی ہوا، بارش، فَسَتَعْلَمُونَ پس ان قریب تم جان لوگے، کیف نذیر کیسے ہے میرا ڈرانا، وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ اور البتہ تحقیق جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ پس کیسے ہوا میرا عذاب، اَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ کیا نہیں دیکھا انہوں نے، إِلَى الطَّيْرِ پرندوں کی طرف، فَوْقَهُمْ کہ ان کے اوپر، صَافَّاتٍ پر کھولنے والے، وَيَقْبِضْنَ اور پروں کو روکتے ہیں۔ جب پرندہ اڑ رہا ہو تو کبھی وہ پروں کو کھولتا ہے اور کبھی روک لیتا ہے۔ ما یمسکہن نہیں روک کر رکھا ان کو، فی الجو جو کے اندر، فضا میں، الا الرحمن مگر اس رحمان نے، رحمان ذات نے روک کر رکھا ہے اس کو۔ انہ بکل شیء بصیر بے شک وہ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے۔ امن ھذا الذی ھو جند لکم ینصرکم، امن ھذا الذی ھوا بھلا کون ہے وہ جو، جند لکم تمہارا لشکر ہو، ینصرکم کہ مدد کرے تمہاری، من دون الرحمن رحمان کے علاوہ، ان الکافرون نہیں ہے کافر، الا فی غرور مگر دھوکے میں۔ امن ھذا الذی بھلا کون ہے وہ، یرزقکم جو رزق دیتا ہے تم کو، جو رزق دے تم کو، ان امسک رزقہ اگر اللہ اپنے رزق کو روک لے، اگر اللہ تعالی کی ذات روک لے تو کون ہے جو تم کو رزق دے؟ بل لجو بلکہ وہ گھس پڑے ہیں، بل لجو بلکہ وہ گھس پڑے ہیں، فی عتو سرکشی میں، ونفور اور نفرت میں، توحید سے نفرت کرتے ہیں، سرکشی کے اندر گھسے ہوئے ہیں۔ افمن یمشی مکبن کیا پس وہ شخص جو چلتا ہے الٹا، علی وجہی اپنے چہرے پر، اہدی وہ ہدایت یافتہ ہے، امن یمشی یا وہ جو چلتا ہے سویًا سیدھا، علی صراط مستقیم صراط مستقیم پر۔ قل میرے پیغمبر فرما دیجئے، هو الذی وہ اللہ وہ ہے، انشاکم جس نے پیدا کیا تم کو، وجعل لکم السمع اور بنایا تمہارے لیے کان، والابصار
आंखें, वल अफइदता और दिल, कलील अम्मा तशकुरून बहुत कम है जो तुम शुक्र करते हो। कुल मेरे पैगंबर फरमा दीजिए, हुवल्लज़ी वो अल्लाह वो है, ज़राकुम जिसने फैलाया तुमको, फिल अर्ज़ जमीन में, व इलैहि तुहशरून और उसी की तरफ, तुहशरून तुम इकट्ठे किए जाओगे। व यक़ूलूना और कहते हैं, मता हाज़ल वादो कब है ये अजाब का वक़्त, कब है ये वादा, इन कुंतुम सादिकीन अगर तुम सच्चे हो। कुल मेरे पैगंबर फरमा दीजिए, इन्नमल इल्मु इंदल्लाह, ये जो आपसे पूछते हैं कब है ये क़यामत का दिन, कब है ये वादे का दिन कि जिस दिन क़यामत आनी है, तो मेरे पैगंबर फरमा दीजिए, इन्नमल इल्मु, उस क़यामत के तय्युन का इल्म जो है इंदल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पाक के यहाँ है। मैंने आपको अलामात बता दी हैं और यह भी बता दिया है कि क़यामत ने आना है, लेकिन उसका यकीनी और तय्युन जो है उसके इल्म का, वो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पाक के पास है। व इन्नमा अना नज़ीरुम मुबीन, और बेशक मैं डराने वाला हूं वाज़े। फलम्मा राऊहु, पस जब वो देखेंगे उसको, ज़ुल्फ़तन करीब, सीयत तो बिगड़ जाएंगे, वुजूहुल लज़ीना उन लोगों के चेहरे, कफरू जिन्होंने कुफर किया, वकीला और कहा जाएगा, हाज़ल लज़ी ये वो है, कुंतुम बिही तद्दऊन कि जिसको तुम मांगते थे, आज वो आ गई है क़यामत, आज वो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात की तरफ से वादे का दिन आ गया है। कुल मेरे पैगंबर फरमा दीजिए, अराई तुम, क्या तुम मुझे बतलाओ, खबर दो तुम मुझे, इन अहलकनी अल्लाह, अगर हलाक करे मुझे अल्लाह, व मम मअया और उनको जो मेरे साथ हैं, और रहिमना या हम पर रहम करे, हम दुनिया से चले जाए, हम पर अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात रहम करे, जो भी हालात हो। फमन युजीरुल काफिरीना, पस कौन बचा लेगा काफरों को, मिन अजाब नलीम, दर्दनाक अजाब से। मेरा रहना न रहना इसके साथ तुम्हारे अजाब से बचने का कोई ताल्लुक नहीं है। मैं रहूं न रहूं, चला जाऊं, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात मुझे अपनी तरफ बुला ले, जो भी मेरे साथ हो, तुमको कौन बचाएगा अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पाक के अजाब से, काफरों को कौन बचाएगा। कुल फरमा दीजिए, हुवर रहमानो, वो रहमान, आमन्ना की ईमान लाए हम उस पर, व अलैहि तवक्कलना और उसी पर हमने भरोसा किया, फसतअलमूना पसन करीब तुम जान लोगे, मन हुआ फी गलाल मुबीन, कौन है वो जो खुली गुमराही के अंदर है। कुल मेरे पैगंबर फरमा दीजिए, अराई तुम, खबर दो मुझे, इन अस्बह माउकुम गौरन, अगर चला जाए तुम्हारा पानी जमीन के नीचे, तुम्हारा पानी खुश्क हो जाए, फमन यातीकुम, पस कौन लाएगा तुम्हारे पास, बिमाइन मईन, जारी पानी को। जब ये सब कुछ करने वाली अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पाक है, तो नतीजा क्या निकला, बरकत दहिंदा